अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। लो जी, पंजाबी लहर की टीम अज पहुँच गई है पिंड निराली और इत्थे गुरुद्वारा है साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज का। कश्मीर तो आंदे हुए वो इस पिंड दे विच रुके सन और उन्होंने याद दे विच एक गुरुद्वारा साहब इत्थे बनया है। मेरे राइट हैंड साइड पर तुसीं वेख सकते हो सरोवर साहब भी। सरोवर साहब के कुछ बाकियात जिहड़े ने वो मौजूद हैं और नाल दे नाल असी वेख रहे हैं गुरुद्वारा साहब। और अज दे साडे मेज़बान साडे दोस्त ने जी इजाज़ साहब, तुसीं बाकियां दा भी ज़रा दसो और अपने बारे भी थोड़ा बहुत दसो जी। हाँ जी, मैं हाँ थोड़ा दोस्त थोड़ा अपना एजाज। मेरे नाल ने साहिल निज़ामी और इन्हों के भाई ने और ये साढ़े मुहक्किक ने इत्थे दे खोजी ने। इन्हों का बड़ा काम है हसन नवाज शाह साहब। और मैनू सारा खजाना अज गुरुद्वारे के नाल नाल सारा खजाना अज एजाज साहब की वजह पारों मिले। ये गुरुद्वारा नहीं है, अच्छा ये माड़ी है। दो सिख भाई से ना, सरदार लाल सिंह सरदार सोहन सिंह, अच्छा वो पट्ठे के मालिक सन। ये उन्होंने माड़ी है, ये गुरुद्वारा नहीं है। अच्छा गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा वो उस जगह जिसे आबादी हो गई है, वो 6वीं बादशाही का गुरुद्वारा जिते सिखा के छठे गुरु आए सी। जी जी। थाली लैके परात लैके बाल्टी लैके वो प्रांत पाते सी। इस तरह प्रांत पई है। और बैक साइड ते मंदिर है वाला जी ये मंदिर है। ठीक है। ये 41 बड़े से भी 2 कतबे लगे हुए हैं। अच्छा आओ कतबे दिखाने। जखम के साथ 2002 जी बिल्कुल बिल्कुल। एक किस का कतबा जो ना ए लगा हुआ है थल्ले जरा इस तरह लगे हुए। इसकी तस्वीर है कतबे तो। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ये एरिया पूरा जितना है ना ऐसा बिल्डिंग है। इससे जी है ना बुनियादा उस तरफों जरा देखिए जा सकती है जिस तस्वीर बन सकती है क्योंकि आबादी होगी उस पर ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। सिर्फ वो उसने बुनियादा बाकी है। नेट एक तस्वीर सही हुई है नेट पे काफी लेकिन वो तस्वीर मेरा नहीं ख्याल को इसकी बिफोर लाई गई है क्योंकि 47 तो बिफोर कलरफुल तस्वीर का होना चाहिए। मतलब कितना का टाइम हो गया खत्म हो रहा थी जितने 47 साल तो मेरी उम्र हो गई है। अच्छा नहीं बोली सी खूह सी। हाँ जी बिल्कुल। पूरे ग्राम पानी इसमें जाना से पहले ये बचपन से हूँ तक जी थी ना ये कूड़ा गिरकट जो दबे गए ना वो थल्लों वाले नज़र आंदियां ने वो उसकी बुनियाद बाकी फिर जो है ना बाहर तो आए ना जत्थे पूरे ने 960 साल हो गए इस पिंड में कायम होया। और एक पिंड नारू नां दा एक हिंदू सी अच्छा उसने कायम किया सी। नारू नाम है। नारू उसकी नारू वाली तो नारू वाली हो गया। ठीक है जी। लड़ाई फिर ये है कि इतने बहुत बड़ी कम्यूनिटी आई है जी रखड़ा की जेडे इस एरिए में हुक्मरान रहे हैं। अच्छा वो 921 हिजरी यानी 1500 कुछ ही आए हैं। ठीक है। उन्होंने आया 500 कुछ साल हो गए। वो पूरा मोहल्ला है राजस्थान का। ठीक है। ठीक है जी। इतों ही है ना सिख कभी तो नहीं यकीनन ये बाबा गुरु नानक देव तो बाद में शुरू होया है सिलसिला। ते छठे गुरु जेडे ने वो आए ने उस तो पहले इस मालूम पैंदा कि ये जरा ना ये है इस बिल्डिंग में थोड़ा 47 पहले कुछ कर दिया। हाँ है
ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਾਲੀ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਰਾਲੀ ਸਿੱਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਲੀ ਚੌਧਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਕਮਾ ਮਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੌਧਲਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ अच्छा ये वायस नराली के डॉक्टर सरबन से ये उसकी बिल्डिंग अच्छा डॉक्टर सरबन 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 ये उसकी बिल्डिंग है अरे तक लोग बहुत खूबसूरत सी लकड़ी का पूरा सी छत भी जामदा अगर वक्त में लकड़ी खराब हो गई लेट हो गए ना बराबर बनी ने बाहर एक दुकान है यानी बैठक सी इधर भी एक दुकान है ये दरमियान लांघा है सही हो गया सही ठीक है जी ये बराबर 3 मंजिलों तक ऊपर जाता सी सही ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਥੋਂ हवा वास्ते होने में ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ अच्छा अच्छा ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਛਿਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ इसी तरह ਉੱਥੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਗੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਟਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1900 ਕੁਛ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਲੱਭਣ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰਾਲੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਦੀਮ ਬੈਲਵੇ ਆਓ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹਸਨ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਸਨ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਸੌਰੀ ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 20000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 20000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1000 ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਚ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ 4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਖਤੂਤਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। 1805 ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। 1079 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ? 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਸਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਵਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਧਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਰਾਂਝੇ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਗਰ ਸਨ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖਲਤੇ ਇਹ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 120 ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ 83 ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਰਾਜੂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਰਾਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਰਾਮ ਭੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, 2 ਦਫਾ ਆਏ ਨਰਾਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਰੂਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਰਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ? ਨਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ 482 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੂ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਬਾਦਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 925 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਖੜ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਖੜ ਬਤੌਰ ਵਿਰਾਸਤਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਰਾਜਗਾਨ, ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਫ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਨੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਰ ਜੀ
ਇਹ 35 ਦਾ ਹੈ 1935 35 ਦਾ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਿਕਾਰਡ 35 ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1921 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ 1 ਮਈ 1921 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ 1925 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮਹਿਰਾ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ 14 ਮਈ 1925 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਇਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਨ ਨੜਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਇਹ 1920 ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ 6 ਜਨਵਰੀ 1920 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ 1 ਮਾਰਚ 1922 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਛੀਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਂਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਠੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹ ਸੰਨ 44 ਦਾ 1944 ਜੀ